السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسلم اسکالرس ڈی ایچ میں خوش آمدید۔ مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان جس کا پہلا حصہ آپ نے سماعت کیا، لیلۃ المبارکہ شب برات کی بہترین عظمت والی رات 1 اپریل 1988 میں بیان فرمایا تھا، تو اس کا دوسرا حصہ آپ سماعت فرمائیں۔ ہماری ویڈیو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ تو سماعت فرمائیں۔ رسم کرو پھر بڑے خوش ہیں، مولوی بھاگ بھاگ کے پکڑ رہا ہے، حلوے نال مسیت بھر گئی اس دن۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا کہنا۔ اللہ فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمین و آسمان کا رب آج کچھ دینے لگا ہے، یقین کرو، لینے نہیں آیا، دینے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آواز پر آواز آ رہی ہے، او لوگو، او گناہگارو، او سیاکارو، او بدامالو، او روسیا ہو، مانگو آج کیا مانگتے ہو؟ رو کی مانگ، اللہ کے سامنے عاجزی کر کے مانگ، دامن پھیلا کے مانگ، جھولی پھیلا کے مانگ، اور کبھی یوں کہہ دیا کر خدا فرماتے ہیں آ جا، میں تیرا دامن بھر دوں، تیری بھوک کو دور کر دوں، تیری مالی مشکل کو آسان کر دوں، تیری مصیبتیں دور کر دوں، تیری حاجات کو پورا کر دوں۔ تجھے اگر قبر کا فکر ہے، آج میں تجھے جنتی بنا کے جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سال کی روزی کا بجٹ تیار ہو رہا ہے، اگلے سال کی اس رات تک جتنوں نے مرنا ہے ان کی فہرست بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم نہیں یہ جو کل کی شام کی رات آ رہی ہے، ہم میں سے کس کس کا نام اس بجٹ میں آ جائے گا؟ اللہ اکبر۔ کس کس کا نام سال میں مرنے والوں میں آ جائے گا؟ پچھلے سال ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آدمی زندہ تھے، اس رات میں پٹاخے چلا رہے تھے، دھماکے کر رہے تھے، حلوے کھا رہے تھے، بدماشی کر رہے تھے۔ خدا کی قسم سال میں بہانے بہانے، موقع بے موقع کتنے کروڑوں لوگ آج قبروں میں پڑے ہوئے آہیں بھر رہے ہیں۔ اللہ، کروڑوں آدمی آج قبروں میں ہے۔ گزشتہ سال اس رات میں زمین کے اوپر تھا، آج زمین کے نیچے ہیں۔ کسی کے بچے تڑپ رہے ہیں، کسی کے ماں باپ رو رہے ہیں، کسی کے عزیز و اقارب رو رہے ہیں، پر انہیں موت سے 1 منٹ پہلے بھی پتہ نہ چل سکا کہ آئی موت۔ اللہ، 1 منٹ پہلے بھی پتہ نہ چل سکا۔ جو ہر وقت کیس بازی میں رہتے تھے، یہ کوٹھی میری، یہ بنگلہ میرا، یہ دکان میری، یہ مکان میرا، آج قبر میں کہہ رہے ہیں میرا کچھ نہیں، سب کچھ تمہارا ہے۔ فرمایا لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، میں وہ خدا ہوں جو لوگوں کو زندہ جب تک چاہوں رکھوں، ایک سانس بھی فالتو نہ آنے دوں۔ سارے سال کی روزی کا معاملہ آج میں نے طے کر دیا، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ جد اللہ، مرنے کا، جینے کا، روزی کا، گناہ معاف ہونے کا بجٹ تیار ہو رہا ہے اور عام معافی مل رہی ہے۔ کتنا بد نصیب اور کتنا بدبخت ہے اور کتنا لعنتی ہے وہ آدمی جو اس رات میں بھی محروم رہ گیا۔ اللہ، قبرستان میں جانا اس رات میں سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور بزرگان دین کا بھی یہ عمل ہے۔ اصل تو کوئی جاگنے والا ہی نہیں اس رات میں، اور اگر جاگے گا تو بے ڈنگا کام کرے گا۔ ساری رات جاگا، فجر کی نماز کا وقت آیا، سو گیا۔
फर्ज गुम कर दिए, नमाज ही नहीं पढ़ी सुबह की। क्या फायदा? इससे अच्छा तो ये तरीका है कि मगरिब की जमात की नमाज अदा कर, इशा की जमात की नमाज अदा कर और फजर की जमात की नमाज अदा कर, ताकि यूं ही तेरी रात सवाब में लिखी जाए, इबादत में लिखी जाए। सो भी जा, फिर भी अल्लाह कहता है 3 नमाजों में हाजिर हो गया, जमात में आ गया, मैंने तेरी सारी रात ही हाजिरी लगा दी। सुभान अल्लाह। अब भी अगर ना आए तो चखे थी तेरी मर्जी। अब फिर क्या, अल्लाह जल्ले शानहू का क्या बिगड़ता है? रोते रहो सारे साल, रोजी नहीं है, और जी कारोबार नहीं है, अजी बर्बादी हो गई है। और बर्बादी सारे साल तो हींगता है, चीखता है, चिंगता है, लेकिन जब रात आई मांगने की तो सोया रहा, गप्पे मारता रहा यारों से, दोस्तों से। 15वीं तारीख का रोजा रखना सुन्नत है, रात को जागना सुन्नत है। और इस रात में सदका करना बहुत ज्यादा सवाब है, खैरात करना, इसलिए कि तू थोड़ा सा खर्च करेगा, अल्लाह जल्ले शानहू करम करके, मेहरबानी फरमा के, न जाने तेरे नसीबों में लाखों करोड़ों के फैसले फरमा। सुभान अल्लाह। जब तू थोड़ा सा खर्च नहीं करता अल्लाह के नाम पे, मरता है, बीवी पे कितना खर्च करना पड़े, बीमारी पे, डॉक्टरों पे, ज्यादा से ज्यादा फीस लेने वाले डॉक्टर ढूंढता है, फलाना 200 रुपए लेता है, कोई गल नहीं, आराम आवन जे। फलाना 300 रुपया फीस लेता है, कोई बात नहीं, खैर आ जावे, 300 के आली कोई बात नहीं। और अगर अल्लाह के नाम पर 300 रुपया लगाना पड़ जाए, सारे घर के जिगर फट जाता है। ओए होए 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 होए, अगर एक बेटे ने ये कर दिया काम के 300 रुपया अल्लाह के नाम पे, कहीं जब बाप का मुंह, ओए अंधा थी गए, एडा तू सखी बन जा, तू तो बिल्कुल सुइया थी वैसे, हौली हौली मैनू पता चल गया, तू ही घर की खुरचन नहीं छटनी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अचानक मेरी आंख खुली, मैंने हुजूर करीम, सब कह दो जोर से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में देखा, सजदे में आपको देखा। और फरमाती हैं कि आपने इतना लंबा सजदा किया, सजदे में इतनी लंबी रो रो की दुआएं मांगी, इतनी लंबी रो रो की दुआएं मांगी। हमारी अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपना कलेजा पकड़ के बैठ गई, मैं अपना जिगर पकड़ के बैठ गई, रोते रोते सांस घुटने लगा, मेरा दिल धड़कने लगा, कहीं आज बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। यूं फरमाती हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी देर बाद, बहुत देर बाद सर मुबारक उठाया, मैंने यूं सजदे की जगह हाथ फेर कर देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं के पानी में मेरा हाथ तर हो गया। नबी सारी रात रोए, उम्मती जिंदगी भर में एक दिन भी ना रोया। कब वो वक्त आएगा, कब हम अपनी आखिरत के तालिब बनेंगे, और कब ये ख्याल आवेगा कि आज तो बाल बच्चों में हूं, कल कब्र में अकेला हूंगा। अल्लाह जल्ले शानहू के सामने जाकर खड़ा होना है, अपने नामे आमाल का हिसाब देना है, सारी जिंदगी का हिसाब किताब सामने रखना है। अल्लाह से वो रहमत की उम्मीद रख के ऐसी रातों को अपनी जिंदगी में आना गनीमत समझो। इस उम्मत पे कितनी बड़ी करीमी हुई कि अल्लाह ताला जल्ले शानहू ने हमारी जिंदगी में शबे बरात की रात अता फरमाई कि मांग लो मैं देने के लिए तैयार हूं। नफिलें पढ़, कुरान की तिलावत कर, इस्तिगफार कर, दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़, दुआएं मांग, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने अजीज व अकारिब के लिए, इनके उनके इसाले सवाब भी कर और अल्लाह से उनकी बख्शिश की दुआ मांग। तुमने दूसरों का सहारा ले रखा है। आज ही मुझे एक औरत कहने लगी, आज तो मेरे अब्बा की रूह को इसाले सवाब करना, मेरे अब्बा को की रूह का सवाब पहुंचाना है। मैंने बर्जस्ता कह दिया, मैंने क्यों, तेरा अब्बा है, मेरा अब्बा तो नहीं, मेरा अब्बा नहीं, मैं अपने अब्बे को बख्शूंगा, तू अपने अब्बे को बख्शती रहे। और जिन भगवानों की औलाद ऐसी है कि सारी जिंदगी में भी माँ बाप का नाम ना ले, याद ही नहीं रखते माँ भी थी या बाप भी था, कभी दुनिया में थे, किस तरह मुसीबतों से पाला,
उस गुर्बत में किस तरह से संभाला, कपड़ा पहनाया, खिलाया पिलाया, रोए धोए, एक दिन भी मारा नहीं। और आज वो कब्र में है। अल्लाह खुद फरमाते हैं, बंदे तुझे तो नहीं माँ बाप से प्यार, माँ बाप तो तेरे हैं, मगर मुझे इतने प्यारे लगते हैं वो, उस वक्त तक सलाम ना फेर जब तक माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ ना मांगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बिग़फिरली वली वालिदैया, पहले माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांग, फिर मेरी नमाज को खत्म कर। जालिम तू भूल गया माँ को बाप को, मैं कैसे भुलाऊं, मेरे तो वो भी बंदे थे, मेरे तो वो भी बंदे थे। अल्लाह हमारे माँ बाप पर करम फरमाए, रहम का मामला फरमाए, बख्शिश के फैसले फरमाए। अर्ज़ कर रहा था, इन रातों को गनीमत जानो कि जिंदगी में आई और चली गई, कुछ तो करो। हदीस शरीफ में आता है, मतलाइल फजर के लफ्ज हैं, अल्लाह ताला जल्ले शानहू सारी रात आवाजें लगाते हैं, सारी रात आवाजें देते रहते हैं, यहां तक कि फजर हो जाती है। और खूब आवाज देते हैं कि तू अपने गुनाहों को ना देख, मैं इतने गुनाह हैं, मेरे इतने गुनाह हैं, मैं तो डूबा पड़ा हूं, मैं तो अपने गुनाहों के गरक दरिया में गरक हूं, मेरा क्या मुंह मांगने का। अल्लाह फरमाते, मांग के तो देख, तुझे अपने गुनाहों पे तेरी निगाह है, मेरे करम पे तेरी निगाह नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। तेरा अपने ऐबों पे तेरा दिमाग है, तेरी निगाह है, तेरी नजर है, तूने मेरी करम की दरिया को भी कभी तक है। मैं तो वो अरहमुर राहिमीन हूं। तू झोली फैलाकर एक दफा तो आंसू बहा के तो देख, और यूं कह के देख, या अल्लाह मेरा दुनिया में कोई नहीं, मेरा यहां कोई नहीं, किसके दरवाजे पे जाऊं, किसकी चौखट पे पड़ूं, कहां जाकर के सर मारूं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। फिर देख तो सही मैं क्या करता हूं। और हम दौलत के लिए रात दिन मारे मारे फिरते हैं, ईमान को ठुकराते हैं, यकीन को ठुकराते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते। जिस दौलत के पीछे हम लगे हैं, नबी के घर में तो महीनों महीना आग नहीं जली चूल्हे में। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खाना खाया और बाद में रोने लग गई। किसी ने पूछा, अम्मा क्या बात है? फरमाने लगी, 18 बरस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रही, एक दिन भी पेट भर के खाना, अब खाने मिल रहे हैं जब मेरे नबी चले गए, अब खाने आ रहे हैं। एक एक सांस को गनीमत जानो, एक एक घड़ी को गनीमत जानो। शबे बरात की अगली रात से पहले हम में से ना जाने कौन कौन कब्र में होंगे और कौन कौन बाहर रहेंगे। एहतमाम करो जागने का, इबादत करने का। और वो मैंने बता ही दिया कि ऐसी इबादत से तो सो जाना जो फजर की नमाज ना पढ़ो। वो एक आदमी वजीफा पढ़ने लगा सोना बनाने का, सर रात तो कहता रहा सोना बन जा, सोना बन जा, सोना बन जा। जब वो टाइम आया कहने लगा पत्थर ही हो जा, वो पत्थर ही बन। कौम के अंदर सुलाहियत नहीं, तरीका नहीं। ये भी कोई बस एक चीज याद कर रखी है, टिकड़ा वाली ईद है, हलवे वाली ईद है। शाम को देखो ना मौलवी को परेड करते हुए, टिकड़ा दी मैं मसीत बनावा ते हलवे नाल लपावा। मौलवी बड़ा उस्ताद है, मसला सही नहीं बताता जिसमें कब्र का भला हो, कयामत का भला हो, हशर का भला हो। आखे हलवा पकाओ, इन्हों को आखो ना कि असा हलवा तो पकेसू पर तैं को कख नहीं देंदे, वाला सिर्फ हलवा पकाना हराम है, पकाना ही नहीं चाहिए था कि गुनाह है। साको जो नहीं दिता फिर जायज नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तुमने भी इनको आदत डाल रखी है मरने में, जीने में। मरे हुए बाप के कपड़े वो जो उसके बदन से उतरे हैं ना, हाथ नहीं लगाते। हाथ लाया, अगर कोई बच्चा हाथ लगा देना डाली पड़े भजका, ये तेरे मोए हुए बाबा देने, ये तेरे मोए हुए डाले देना, हथ ना लामी ठीक नहीं होता। लक्कर नाल चुक दी है, तिनके नाल चुक दी है, इन्हें को हथ नहीं लाना। ये कपड़े तो मोए हुए देने, तो तू मोए हुए बाबा दी डाडी नहीं। ये कोई नहीं आदा भी कपड़े तो मोए हुए देने, ऊ कोठड़ी बिच नहीं समझे कि ना ध्याड़ा
تے ہی کوٹھڑی وچ ڈاڈا مویائی، ابا جی مویائی، فلانا مرयाई، کوٹھڑی تو نفرت ہے، کھٹڑی تو ڈر لگتا ہے، کپڑیاں تو ڈر لگتا ہے، اور دکان موئے ہوئی دی نہیں، دکان اور جائیداد ہوں دی نہیں جڑا قبر چلا گیا، اون کو تبرک سمجھ دینے، کپڑے مول بھی کیتے، کھٹڑا مول بھی کیتے، وہ اسپتال دی گنڈڑی، پرانے کھلے، پرانی جتی، وہ دوا دا لبڑیا ہویا تکیا سرانا، وہ مول بھی کیتے تے دکان اپنے کیتے۔ خدا ہدایت کری، یہ ساری چیزوں کی پہچان کر، اللہ مسلمان کو عقل دے، شعور دے، سمجھ عطا فرماوے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ربکم و رب آبائکم الاولین، اللہ فرماتے ہیں تیرا بھی رب میں، تیرے باپ دادا کا بھی رب میں، ان سے پہلوں کا بھی رب میں، تمام کی تمام کو پالنے والا، سنبھالنے والا، کھلانے والا، پلانے والا میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ جوانی کتنی اچھی چیز ہے، یہ بھی رب عطا کرتا ہے۔ آدمی کا دل یوں کہتا ہے جس چیز پہ بھی لات ماروں گا پانی نکال دوں گا، اور ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ میاں جی اٹھ کھلو، آخر کیویں اٹھا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ ہائے ہائے ہائے، اس زندگی میں کتنے طور آئے، بچپن آیا، جوانی آئی، بڑھیپا آیا، قبر آ گئی، مگر سمجھ نہ آئی، سمجھ نہ آئی۔ اس لیے کہتا ہے کہ جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گنوایا، جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گنوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گنوائی، جو اب غفلتوں میں بوڑھے پا گنوایا، تو بس یہ سمجھی زندگانی گنوائی۔ تن میرا شاہ پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، اب تو جھک اے شرکس خدا کے سامنے، اب تو مولا کے سامنے عاجزی کر، اب تو انکساری کر، اب تو آنسو بہا، اب تو اللہ کے سامنے دامن پھیلا، جھولی پھیلا۔ اللہ سبحانہ و تعالی پوری امت کو کامیاب فرمائے اور پوری امت کو ہدایت عطا فرما، سارے بے نمازیوں کو نمازی بنا، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، سارے قبروں میں جو چلے گئے مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جزاک اللہ ویورز، ابھی آپ نے مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان سماعت کیا جس کا عنوان تھا شب برات لیلۃ المبارکہ، یعنی برکت والی رات۔ اس کا آخری حصہ آپ نے سماعت کیا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں ہمیں بتائیں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اپنے دوستوں کے پاس بھی یہ ویڈیو شیئر کیا کریں۔ انشاءاللہ نئے بیان کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔